அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. புனித ரமலான் மாதத்தை முடித்து ஷவ்வால் மாதத்தில் 6 நோன்புகளை முடித்து தற்பொழுது நம்முடைய ராத்திப் மஜ்லிஸ் ஆரம்பமாகின்றது. எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருக்கும் நல்லொரு புரிவானாக. நாம் அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்வோம். இலா ஹதரத்தின் நபியில் முஸ்தஃபா வர் ரசூல் முஜ்தபா வல் ஹபீபில் முக்தஃபா சய்யிதுனா ஹபீபினா ஷஃபீஇனா மௌலானா முஹம்மதில் முர்தலா सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इला रूही सय्यिदना कुतुबुल अक्ताब वरदल अहबाब पीराना बी दस्तकी शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला अरवाहि अहली बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व असहाबिहि व ताबिईन व ताबिईन व अइम्मतिल मुस्लिमीन सुम्मा इला रूही सय्यिदना कुतुबुल मजीद वरदल वाहिद शाहुल हमीद सय्यद अब्दुल कादिर नाहुरी मानी के पूरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला रूही सय्यिदना कुतुबुल अकबर अबुल हसन अली शाज़िली क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला रूही सय्यिदना सुल्तान अल-अरबीन ताजुल वासिन सय्यद अहमद अल-कबीर रिफ़ाई क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला रूही सय्यिदना व शेखना शाह नक्शबंदी मोहम्मद बहाउद्दीन क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला रूही सय्यिदना व शेखना कुतुबुल मजीद फरदुल वही शाहुल हमीद सय्यद अब्दुल कादिर नाहुरी मानी के पूरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना बिल अब्बास बिन याब मलकान खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुम्मा इला सय्यिदना शेखना कुतुबना खान साहिब वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना दाऊद मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना ताहा मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना बुखारी मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना खलील मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना फलील मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना साहब मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना मोहम्मद इस्माइल बगदादी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना बराक़ुद्दीन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना कुतुब सैयदना शेख उस्मान वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना पीर साहिब वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना तालिम बवालिना मोहम्मद वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना कीतल बाबा अब्दुल कादिर वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना पालगुड़ी बाबा अब्दुल जब्बार वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना तस्बीह मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना अबू बकर ज़िंदा शाह वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना अशरफ वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना शेख इस्माइल वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना उस्मान शेख उस्मान वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना हसन बिन उस्मान मखदूमी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना मोहम्मद हुसैन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना शेख मोहम्मद औलिया वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना रजबुल क़ादरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना सय्यद अब्दुर रहमान मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना इनायतुल्लाह वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना फ़कीर मुहीद्दीन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना अस्कर वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना हसन सर अबुल हसन सरकुर वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना सय्यद अब्दुल वाहिद मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना जौहर शाह चिश्ती क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना ज़ई मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना कलंदर वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना सिकंदर वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना शेख सिकंदर वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना मस्तान साहिब वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु सुम्मा इला सय्यिदना शेखना अब्दुल समद मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना फी सबील वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना अब्दुल मजीद अब्दुल मौला वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना सय्यद अहमद मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना बकी चीन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना मोहम्मद कासिम वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना सय्यद अब्दुल मुत्तलिब वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना ज़ैनुल आबिदीन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना मीरा मकाम शहाबुद्दीन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना बावा कूफी वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना अरुस मौलाना क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना तुआन सिकुलान वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना शेख बदरुद्दीन वलिल्लाह क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना शेखना हमीदुद्दीन उस्मान कादिल कोतारी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ सुम्मा इला सय्यिदना व शेखना अब्दुल कादिर हैदराबादी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़
إلى سيدنا شيخنا محمد إسماعيل الصوفي قدس الله سره العظيم ثم إلى سيدنا شيخنا محمد صوفي باقي بالله قدس الله سره العظيم ثم إلى سيدنا شيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العظيم ثم إلى سيدنا شيخنا عبد الله العيدروسي الأدني قدس الله سره العظيم ثم إلى سيدنا شيخنا عبد الرحمن مولانا قدس الله سره العظيم ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مرشدنا مربنا قرة عيننا ثمرة وعدنا سيدنا واستاذنا سيد حلاج المنصوري قدس الله سره العظيم اللهم ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل ذكر لا إله إلا الله 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 هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق. يا هو يا من هو 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 يا عليم يا هادي يا عليم يا هادي يا عليم يا هادي. ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا ما يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا ما خزائن ملكه في قولك أمنا فإن الخير عندك أجمع. ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم
إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من أظهره محمد والكفر أبطاله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعمار سيدنا محمد جيم وستون من معوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعلى اله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا وحاجات ابائنا وحاجات اساتذتنا وحاجات من اوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات اللهم اشفي امراضنا يا شافي الامراض اللهم اشفي امراضنا يا شافي الامراض اللهم اشفي امراضنا وامراض ابائنا وامراض اساتذتنا وامراض من اوصانا بالدعاء يا شافي الاسقام بحق حبيبك بركة هؤلاء السادات المذكورين يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن آمين. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل
والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعلنا محبوبين في قلوب المؤمنين اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே சிறார்களே ரமலானுடைய மாதத்தை முடித்துவிட்டு ஷவ்வாலுடைய 6 நோன்பை கழித்து நம்முடைய இந்த வாராந்த ராத்திபை நாங்கள் மீண்டும் இன்று ஆரம்பித்திருக்கிறோம். அதிலும் புதிதாக நம்முடைய ஷேகநாயகத்தினுடைய நினைவாக அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த தளத்திலே இன்று நாம் இதை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா தரீக்காக்கள் என்கின்ற வழி மூலமாக இஸ்லாத்தினுடைய உண்மையான நோக்கத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறான். இஸ்லாத்தினுடைய உண்மையான நோக்கம் என்னவென்று கேட்டால், அல்லாஹ் ஒரு ரசூலை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினால் அந்த ரசூலுடைய டியூட்டி என்ன தெரியுமா? யுஸக்கீஹிம், அவர்கள் என்ன செய்வார்? அவர்களுடைய உள்ளங்களை தூய்மைப்படுத்துவார். தஸ்கியத்துன் நஃப்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். வயுஅல்லிமுஹுமுல் கிதாப, இரண்டாவதாக வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பார்கள். வல் ஹிக்மத, அதில் இருக்கின்ற ஞானத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். முதலாவது விஷயம் என்ன? யுஸக்கீஹிம், அவர்களுடைய நஃப்ஸுகளை சுத்தப்படுத்துவது. வயுஅல்லிமுஹுமுல் கிதாப், வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பது. வல் ஹிக்மத, ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பது. அப்போ அந்த ஹிக்மத் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானம்தான் ஒரு மனிதனுடைய இலக்கு. அதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு முன்னர் மனிதனுடைய நஃப்ஸு, கல்பு, இவைகள் சுத்தமடைய வேண்டும். அது தங்குறதாக இருந்தால், ஒரு விதையை ஒரு பாறையில் வீசினால் அது எப்படி குருவிகளுக்கு இரையாகுமோ, நீங்கள் நெல்லை கொண்டு போய் ஒரு கற்பாறையில் வீசுகிறீங்க, என்ன செய்யும்? பறவைகளுக்கு இரையாகுமே தவிர அது விதையாகி முளைக்க மாட்டாது. அப்படி என்றால் எங்கே விதைக்க வேண்டும்? நல்ல பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வயல் நிலத்தில் தான் அதை என்ன செய்ய வேண்டும்? வீச வேண்டும். இவ்வாறு நீங்கள்
பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மண்ணில் விதைகளை வீசுகிற பொழுதுதான் அது விளைந்த வருமானத்தை தரக்கூடிய ஒரு பயிராக அல்லது செடியாக அல்லது கதிராக அது விளைச்சல் எங்களுக்கு வரும். அப்போ மண்ணில், அதுவும் பதப்படுத்தப்பட்ட மண்ணில் வீச வேண்டும். சரி, இப்போ நாம் ஒரு விவசாய நிலத்தில் நெல்லை கொண்டு வீசுகிறோம். நெல் மட்டுமா முளைக்கும்? என்ன முளைக்கும்? புல்லும் முளைக்கும். அதுபோல் நம்ம எவ்வளவுதான் சுத்தமான மனங்களாக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய ஒரு ரசூல், அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் அல்லது ஒரு நபி அல்லது ஒரு வலி அல்லது ஒரு ஞானி அல்லது ஒரு பெரிய இமாம், எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரியவர் நம்மளுக்கு அறிவை போதிச்சாலும் விதைச்சாலும் 4 புல்லு அதுக்குள்ளே சேர்ந்து வளரும். 4 புல்லு என்ன செய்யும்? சேர்ந்து வளரும். இதற்காகத்தான் தரீக்காக்கள் என்பது மனிதனுக்கு அவ்வப்பொழுது உள்ளத்திலே முளைக்கக்கூடிய புல்லுகளை, புட்பூண்டுகளை களை பிடுங்கக்கூடியதாக திக்ருகளை, வலீஃபாக்களை, ஔராதுகளை, ராத்திபுகளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள். அப்போ நாம் அந்த விவசாயத்தை சரியான முறையில் அடையணும் என்று சொன்னால், உரிய நாட்களில், உரிய காலங்களில் இடையில் இருக்கிற களைகளை எடுத்து அதற்கான உரங்களை கொடுத்து எப்படி உரிய விளைச்சலை அடைய வேண்டுமோ அதுதான் தரீக்காக்களுடைய சேவை. இஸ்திக்ஃபார், பிழை பொறுப்பை சொல்லிக் கொடுக்கிறது, திக்ரை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. அது திக்ருல் லிசான், நாவால் செய்யக்கூடிய திக்ருகளை முதல்ல பயிற்சி கொடுக்கிறது. அதுக்கு பிறகு அதில் ஊறிப்போனவர்களுக்கு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் திக்ருல் கல்ப், கல்புடைய திக்ர் அவர்களுக்கு பழக்கப்பட்டுவிடும். திக்ருல் லிசான், நாவால் செய்கிற திக்ரினுடைய அடுத்த கட்டம் என்னவென்று கேட்டால் கல்புடைய திக்ர். சும்மா பாருங்க, ஒரு பாட்டு, தவறான உதாரணம் நினைக்காதீங்க, இந்த நடைமுறையில் இருக்கிறத சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்குங்கிறதுக்காக ஒரு பாட்டு, அது எந்த பாட்டாக இருந்தாலும் சரி, 4 தடவை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். படித்தா 5ஆம் தடவை நீங்கள் வேலை செய்யக்கிட்ட உங்களோட மூக்கு அந்த பாட்டை முணுமுணுத்து கொண்டே இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் அந்த பாட்டுக்கு இசைவாக்கம் அடைந்து விட்டீர்கள். நாக்கால் படித்து அதில் நீங்கள் ஊறி போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன செய்யும் தெரியுமா? அது நீங்கள் வேறு ஏதாவது வேலை ஒன்று செய்யக்கிட்ட அது உங்களுக்கு மூக்கால முணுமுணுத்துக்கிட்டு ராகமாவது உங்களை வேலை ஓடும். என்ன காரணம்? அதில் நீங்கள் ஊறி போயிட்டீங்க. அந்த இடத்துல அல்லாஹ்வுடைய திக்ரு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீதான ஸலவாத்து, குர்ஆனுடைய ஆயத்துக்கள், திக்ருகள், ஏனைய வலீஃபாக்கள், ஔராதுகள் நம்மள்கிட்ட இருக்குமென்னு சொல்லி சொன்னால் அது என்ன செய்யும்? தானாக நம்மளோட பிரதிபலிப்பை காட்டும். அதற்காகத்தான் இந்த திக்ரை பயிற்றுவிப்பதற்காக, இடையிடையே மனித மனங்களில் வருகிற கலைகளை பிடுங்குவதற்காக தரீக்காக்கள் என்கிற ஒரு சென்டர்கள் மூலமாக, ஒரு ஆத்மீக பாதையின் மூலமாக அவுலியாக்கள், ஷேகுமார்கள் எங்களுக்கு இந்த பயணத்தை தொடக்கி தந்திருக்கிறார்கள். அப்போ நாம் இந்த திக்ருகள் மூலமாக எங்கள் நஃப்ஸுகள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும், கல்பு சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும், சிந்தனைகள் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும். ஷைத்தான் யாருக்கிட்ட வருவான்? யார்கிட்ட வருவான்? கள்ளன் யார வீட்டுக்கு வருவான்? எங்கேயாவது ஒரு குடிசை வீட்டுக்கு கள்ளம் போகிற வரலாறு இருக்குதா? சொத்து பற்றி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் கள்ளம் வருவான் இல்லையா? ஷைத்தான் யார வீட்டுக்கு வருவான்? எங்கே ஈமான் இருக்கிறதோ அங்கே தான் ஷைத்தான் வருவான். நாம தான் ரொம்ப அவதானமாக இருக்க வேண்டும். நாம தான் ரொம்ப அவதானமாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருக்கவில்லை என்றிருந்தால் ஷைத்தான், அது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சஹாபிகளாக இருந்தாலும் வழிகெடுக்க நாடினால் வழிகெடுப்பான். அல்லாஹ் நாடினால் அந்த சஹாபிகளுக்கும் வழி தவற வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும். அதைத்தான் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய காலத்தில் சஹாபாக்களில் ஒரு சாரார் சஹாபிகளாக இருந்தவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய காலத்துக்கு பின்னாடி ஜக்காத்து தர மாட்டோம் என்று மறுத்தார்கள். இஸ்லாத்துடைய ஒரு கடமையை மறுத்தார்கள். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களோடு போர் செய்தார்கள். யார் ஆட்கள்? சஹாபாக்கள். எனவே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா யாருக்கு இந்த பாதையில் சரியான பாதையை கொடுப்பான் என்பதை குர்ஆனிலே சொல்லுகிற பொழுது, வல்லதீன ஜாஹது ஃபீனா, எங்கள் விடயத்திலே யார் கடும் முயற்சி எடுக்கிறார்களோ லநஹ்தியன்னஹும் சுபுலனா, அவங்களுக்கு எங்களோட பாதையை காட்டுவோம். யாருக்கு பாதையை காட்டுவோம்? தெண்டிப்பு உடையவர்களுக்கு,
தெண்டிப்பு என்கிறது என்ன தெரியுமா? நம்முடைய முயற்சியும் நம்பிக்கையும் இஸ்திகாமத்தாக இருக்க வேண்டும். இஸ்திகாமத் இஸ்திகாமத் என்று சொன்னால் உறுதிப்பாடு இருக்க வேண்டும். உறுதிப்பாடு. சிராத்துல் முஸ்தகீம் என்று என்ன தெரியுமா? முஸ்தகீம் என்றால் ஒரு நேரிய நிலையான பாதை என்று அர்த்தம். ஒரு நிலையான பாதை இருக்க வேண்டும். நாம் ஒரு பாதையை பின்பற்றுகின்ற பொழுது அதை நாம் தீர்க்கமாக எடுத்து அந்த பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். ஒரு குருவை பெறுகின்ற பொழுது அதை தீர்க்கமாக எடுக்க வேண்டும். ஒரு தரீக்காவை ஏற்கின்ற பொழுது அதை தீர்க்கமாக ஏற்க வேண்டும். ஏற்றால் அதில் என்ன செய்யக்கூடாது? சும்ம லம் எர்தாபு, அதில் சந்தேகம் திருப்ப வரக்கூடாது. சந்தேகம் என்ன செய்யக்கூடாது? திருப்ப வரக்கூடாது. ஏனென்றால் ஆத்மீகம் என்பது அல் குர்ஆன். ஆத்மீகம் என்பது அல் குர்ஆன். அல் குர்ஆன் என்பது ஜாலிக்கல் கிதாப் லா ரைப ஃபீஹி, அதில் சந்தேகம் இல்லை. சந்தேகம் இல்லை. அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் சொல்லுவான், ஜாஹதுபி அம்வாலிஹிம் வ அம்ஃபுசிஹிம். அல்லாஹ் ரசூலை கொண்டு ஈமான் கொண்டு தம்முடைய உயிர்களையும் தம்முடைய செல்வங்களையும் அதில் தியாகித்தவர்களாக சும்மலம் இர்தாபு, அல்லாஹ் ரசூல் ஈமானில் சந்தேகம் அற்றவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள்தான் உண்மையான மூமின்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் சொல்லுவான். அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பாக்கியம் என்னென்று கேட்டால், இந்த உலகத்தில் ஜெயசீலர்கள் என்று உலக சமுதாயத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்களான அவுலியாக்கள், ஷேகுமார்கள் சென்ற பாதையைத்தான் நாம் என்ன செய்கிறோம்? தரீக்காக்கள் என்று பின்பற்றுறோம். இப்போ சும்மா ஒரு அறிவு கேட்குறேனே, ஒரு நபி மொழி, ஒரு ஹதீஸை சஹீஹானது அல்லது லஈஃபானது என்று தீர்மானிக்கிற எப்படி? அந்த ஹதீஸை அறிவித்த அறிவிப்பாளர்களுடைய ராவி, அறிவிப்பாளர் பட்டியலை பார்த்து தான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். யார் சொன்னதாக யார் சொல்கிறா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட யார் கேட்டிருக்கிறா, அதுக்கு அடுத்து யார் கேட்டிருக்கிறா, அந்த கேட்டவங்களுடைய நம்பகத்தன்மை என்ன என்கிறத வச்சுத்தானே ஒரு ஹதீஸை நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். இப்படி இந்த உலகத்தில் தோன்றி இருக்கிற இயக்கங்களாக இருக்கட்டும், சொசைட்டிகளாக இருக்கட்டும், என்ஜிஓ, இஸ்லாமிக் என்ஜிஓக்களாக இருக்கட்டும், எந்த ஒன்றுக்காவது நீங்கள் ஆதாரபூர்வமான வழித்தொடர் இருக்கிறதா என்று நீங்கள் தேடி பார்ப்பீர்களாக இருந்தால், அசைக்க முடியாத சான்றோடு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழியே தான் இருக்கும், தரீக்கா மட்டும்தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு பிறகு யார், அதுக்கு பிறகு யார், இது வரைக்கும் யார் அந்த வழியாக வந்து இந்த மார்க்கத்தை நமக்கு தந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் சில்சிலா என்ற வழியின் மூலமாக பார்க்கிறோம். அப்போ இது ஒரு சந்தேகமில்லாத பாதை, ஊர்ஜிதமான பாதை. நாம் பிழையானவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் நம்மை வழிகாட்டுகின்ற அந்த சில்சிலாவிலே வருகின்ற ஷேகுமார்கள் இருக்கின்றார்களே, அவர்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்திலே இறைநேச செல்வர்களாய் வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் இன்றும் நிலைத்திருக்கின்ற உத்தம பெரியார்கள். அந்த பாதையை நம்ம பின்பற்றி வருகிற பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த ஔராதுகள், திக்ருகள் எங்களோட கல்வை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும், நஃப்ஸை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். அதுக்கு பிறகு அதில் உள்ள அறிவு ஞானங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சரி, இப்போ நம்மளால் முடிஞ்ச அறிவு ஞானங்களை, ஷரியத்துடைய சட்டத்திட்டங்களை, தரீக்கத்துடைய ஆழமான விஷயங்களை, ஹகீக்கத்துடைய நுட்பங்களை, மாரிஃபாவுடைய நுணுக்கங்களை எல்லாம் நம்மளை முடிஞ்ச வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறோம், பார்த்துருக்கிறோம். ஆனால் அது தொடரானதாக இல்லாவிட்டால், இடைவெளி விடப்பட்டதாக இருந்தால் ஒரு நிலையான பிரயோஜனத்தை நாம் அடைய முடியாது. அதனால் நாம் எல்லோரும் என்ன செய்ய வேண்டும்? ரமலானுக்கு பிந்தி இந்த காலத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் நேரம் கிடைக்கின்ற பொழுதுகளில் இந்த இடத்தில் நாம் எல்லோரும் ஒன்று கூடி சந்தேகங்களை கேள்விகளாக கேட்க வேண்டும், தேவையான அறிவுகளையும் கேள்விகளாக கேட்க வேண்டும். கேட்காமல் சொல்லப்படுகிற விஷயங்களை கூட நாம் கிரகித்து உணர்ந்து அதை நம்முடைய வாழ்வாக எடுக்க வேண்டும். நாம் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறோம், எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கின்ற நோக்கங்களை அறியாமலே மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான், சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறான், என்னவெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான், என்னவெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். அல்லாஹ் முதலாக எதை படைத்து, இரண்டாவதாக எதை படைத்து, அப்படியாக நம்மை எவ்வாறு படைத்து எதற்காக படைத்து இந்த உலகத்தில் மனிதனாக, மனித ஜென்மமாக, மனித பிறவியாக நாம் ஏன் பிறந்திருக்கிறோம், படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்கிற நோக்கத்தை அறிவதுதான் மனிதனுடைய மிக பிரதானமான விஷயம். மன் அரஃப நஃப்ஸஹு ஃபகத் அரஃப ரப்பஹு. தன்னை யாரென்று ஒருத்தன் அறிஞ்சாத்தான் தன்னுடைய ரப்பை பற்றிய அறிவை அவன் பெற முடியும். மாரிஃபா அவ்வளவு தீனி மாரிஃபத்துல்லாஹ்.
அல்லாஹ் யார் என்று அறிவதுதான், அல்லாஹ்வை பற்றி அறிவதுதான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய முதல் கடமை. அதை போதிக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்கும் என்று இருந்தால் அது தரீக்கா என்று சொல்லக்கூடிய வழி. மத்தாக்களும் சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ் பற்றி சொல்லுவாங்க. அரபுல இருக்கிறதுக்கு தமிழில் சொல்லுவாங்க, அரபுல இருக்கிறதுக்கு தமிழில் சொல்லுவாங்க. அரபுக்கு தமிழ் ஆரும் சொல்லலாம், அதுக்கு ஆலிம் அறிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அரபுக்கு தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு ஆலிம் அறிக்கணும்ன்ற அவசியமா? அரபு மொழியை படித்தா காணும். நீங்கள் இங்கிலீஷில் கதைக்கிறதுக்கு வெள்ளைக்காரனாக இருக்கணுமா? இங்கிலீஷ் மொழியை படித்தா பேசலாம். ஆனால் இஸ்லாத்தையும் ஞானத்தையும் அல்லாஹ்வை பற்றிய அறிவையும் பேசுவதாக இருந்தால் அல்லாஹ் நாடி அந்த அருள் பாக்கியத்தை யாருக்கு கொடுத்தானோ அவர்களால் மட்டும்தான் முடியும். யுத்தில் ஹிக்மத மையஷா, அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்குத்தான் ஞானத்தினுடைய வாசலை கொடுப்பான். எனவே அன்புக்குரிய பெரியவர்களே, நண்பர்களே, சகோதரர்களே, வெளியில் இருக்கின்ற தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, நாம் எல்லோரும் கட்டாயமாக இனி வரக்கூடிய காலங்களை இந்த தளம் அதற்கென்றே நம்மால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் மேலதிகமான ஒரு விடயம், ஒரு காலத்திலே நாம் இடப்பற்றாக்குறை அல்லது நெருக்கடி காரணமாக கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லோரையும் உள்வாங்கக்கூடிய சூழல் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறோம். இது அப்படி அல்ல, இது இதற்கென்றே நாம் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய தளம். அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் நாமும் நம்மை சார்ந்தவர்களும் தாராளமாக இந்த இடத்திலே வந்து அறிவு ஞானங்களை கேட்டு படித்து, சில புத்தகங்கள், வழிகாட்டல் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன, ஞான நூட்கள், அவைகளை வாசித்து நீங்கள் அனைவரும் கட்டாயம் பலன் பெற வேண்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். நான் இருக்கின்ற பொழுதும் சரி, நான் இல்லாத பொழுதிலும் சரி, அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் வாசித்து தெரியாதவைகளை கேட்டு கிரகித்து நீங்கள் ஒரு முழுமையான ஒரு முஸ்லிமாக மாற்றப்பட வேண்டும். எல்லாமல் அல்லாஹு தஆலா இந்த புனிதமான இடத்திலே நம்முடைய ஷேഖ்மார்களுடைய பொருட்டால் பரக்கத்தினால் நிறைவான ஞானத்தையும் எல்லா அறிவு ஞானத்தையும் பக்குவத்தையும் அல்லாஹு தஆலா நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. முறைப்படியே சொல்லி வந்தால் இத்தரையில் இறையருளா